माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ए मिस कॉल करीने बन्या अने त्यार पछी समग्र देशनी अंदर आपणी आ मिस कॉलनी आखी सिस्टम ए शरूआत थई गई छे अने ए प्रकारे आपणा जे सरपंच थी लईने सांसद सुधी जे चूंटायेला जनप्रतिनिधिओ छीए ए जनप्रतिनिधिओए गई काल सांजथी शरू करीने आजे आपणो आ कार्यक्रम थशे एटले आवती काले 12 वाग्या सुधीमां दरेक चूंटायेला जनप्रतिनिधिए पोताना 100 प्राथमिक सदस्य पोतानी लिंक उपरथी बनाववाना छे अने ए ज प्रकारे मंडलना प्रदेश मंडल थी लईने प्रदेश एटले मंडल प्रमुख महामंत्री थी लईने प्रदेशना मान्य अध्यक्ष श्री अने सौ पदाधिकारी श्रीओए पण आ अभियान शुरू थाय एना 24 कलाकमां आवती काले 12 वाग्या सुधीमां आपणा बधाना मिनिमम 100 सभ्यो ए आपणे बनाववाना छे। ए प्रकारे अगाउथी प्रदेशमांथी आप सौने यादी पण जिल्लाओमांथी अने प्रदेशमांथी पण सूचना आपवामां आवी छे अने ए प्रकारे आपणुं आ अभियान ए आपणे शरू करवाना छीए। अत्यारे जे प्रकारे मान्य प्रदेश अध्यक्ष श्री अने मान्य संगठन महामंत्री श्रीनी उपस्थितिमां जे प्रकारे मार्गदर्शन मळ्युं ए प्रकारे आपणे प्रदेशनो वर्कशॉप जिल्लाना वर्कशॉपो मंडलना वर्कशॉप अने शक्ति केन्द्रना सहयोगी एमनी आखीए छेक सुधीनी वर्कशॉप थया ज 1 तारीखे बूथमां जे आपणा बैठको करवानी हती ए मोटा भागनी बैठको थई छे अने बाकी रही गई होय तो ए बैठको पण आपणे एकाद 2 दिवसमां पूरा करीने दरेक बूथमां ओछामां ओछा 2 अने वधुमां वधु जे मत मळ्या होय ए मत मळ्या होय ए 100 ना गुणांकमां आपणे बूथमां प्राथमिक सदस्य 100 बनाववा माटेनी जे आपणे सक्रिय सभ्य बनवा माटे 100 प्राथमिक सदस्यो बनाववाना छे एटले ओछामां ओछा 2 अने 5, 6, 7, 8 सुधी ए बूथमां आपणे सौ नाम निश्चित करीने ए पत्रक भरीने पत्रक पण प्रदेश कार्यालय पर मोकलवाना छे अने एमने आपणे सक्रिय सदस्य बने ए प्रकारे सक्रिय सदस्य बने ए प्रकारेनी आपणे आखी संगठनात्मक जे गुजरातनी आपणी व्यवस्था छे पेज प्रमुख पेज समिति थी लईने आ बधा ज कार्यकर्ताओने कामगीरी सौंपीने प्रत्येक बूथमां ज्यां आपणुं काम ओछुं होय ज्यां आपणने ओछा मत मळ्या होय एवा बूथोने आपणे टार्गेट करीने जिल्ला कक्षाएथी एना माटेनी विशेष जवाबदारी सौंपीने एवा बूथोमां पण 200 करता वधु प्राथमिक सदस्यो ए आपणा द्वारा आपणा संगठन द्वारा आपणा चूंटायेला जनप्रतिनिधिओ द्वारा सामूहिक रीते आपणे सौए एवा बूथो अलग तारवीने आपणी योजना प्रमाणे त्यां पण 200 प्राथमिक सदस्य आपणे बनाववाना छे। एटले कोई विस्तार कोई क्षेत्र कोई समाज ए बाकी ना रही जाए ए प्रकारे बेसीने संगठनात्मक व्यवस्थाना आधार पर चूंटायेला आपणा सरपंच थी मांडीने संसद सुधी मान्य तालुका पंचायत नगरपालिका जिल्ला पंचायतना सदस्यो धारासभ्यश्रीओ सांसदश्रीओ आ बधाना ज पोताना कार्यक्रमो पोताना प्रवास पोताना कार्यक्षेत्रमां थाय अने सौनी साथे बेसीने जेटला मत मळ्या छे एटला सभासदों मिनिमम बने ए प्रकारे आपणे प्राथमिक सदस्य बने
એ પ્રકારેના આયોજન સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે જે આપણા જિલ્લા પ્રભારી શ્રીઓ છે એમને અને જિલ્લાના પ્રમુખ મહામંત્રી સૌ સાથે મળીને એમનો પોતાનો પણ મંડળ વાઇઝ કામગીરી વહેંચણી થઈ જાય અને એ વહેંચણી થઈ જઈને એનું પૂરેપૂરું નીચે સુધી સૌ કાર્યકર્તાઓ સાથે મોનિટરિંગ કરીને આપણા લક્ષ્યાંક પ્રમાણે આપણે સૌ લોકો આ અભિયાનને બૂથની અંદર 6 તારીખથી 15 તારીખમાં બધા જ લોકો બૂથમાં બરાબર પોતાનું અભિયાન ચાલુ કરીને આપણા લક્ષ્યાંક પ્રમાણે એ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 એ સક્રિય સભ્ય બને અને સક્રિય સભ્ય બનવા માટે એમને 100 સભ્ય બનાવવાના છે. એ 100 પ્રાથમિક સદસ્યો બનાવે એના માટેનું પૂરતું આયોજન આપણે જિલ્લા કક્ષાએ, મંડળ કક્ષાએ અને શક્તિ કેન્દ્ર કક્ષાએ કરીશું. અત્યાર સુધીમાં મોરચાના પણ પ્રદેશનો વર્કશોપ થઈ ગયો, જિલ્લાના પણ મોરચાના વર્કશોપ એ ગઈકાલે અને આજે તમામ જિલ્લાઓના પૂર્ણ થવાના છે. એટલે મોરચાઓ દ્વારા પણ અને સેલનો પણ પ્રદેશ કક્ષાનો વર્ગ થઈ ગયો છે. તો આ પ્રકારે આપણી જે સંગઠનની પૂરેપૂરી ટીમ પ્રદેશથી લઈને મંડળ સુધી અને શક્તિ કેન્દ્રથી લઈને બૂથ સુધી આપણી વચ્ચે આપણા લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ પધાર્યા છે. આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. ભારત માતા કી વંદે વંદે. માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય સી.આર. પાટીલ સાહેબ, એમને વિનંતી કરું કે આપ સ્ટેજ પર પધારી દીપ પ્રાગટ્ય કરો. એમની સાથે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માન્ય વિજયભાઈ રૂપાણી, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય રૂપાલા સાહેબ, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને વિનંતી કરું કે આપ સ્ટેજ પર પધારો. માન્ય રજનીભાઈ પટેલ, વિનોદભાઈ ચાવડા અને માન્ય રત્નાકરજીને પણ વિનંતી કરું છું કે આપ પધારો અને આપણે સૌ મુઠ્ઠી વાળીને બે હાથ અદ્ધર કરીને ભારત માતાની જય બોલાવીશું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી વંદે વંદે. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી વંદે. સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોને સૌને પોતાનું સ્થાન સ્ટેજ પર લેવા માટે વિનંતી. વંદે માતરમ કરી સ્વાગત કરી પછી
વિનોદભાઈ પીલીભાઈ, જીતુભાઈ પીલીભાઈ, આપણે સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈને સામૂહિક વંદે માતરમ ગીતનું ગાન કરીશું. વિનોદભાઈ, આપણા મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું ખેસ અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે પ્રદેશ મહામંત્રી અને સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી વંદે. પેજ સમિતિના પ્રણેતા અને આપણને સૌને હું જીતવા માટે જ સર્જાયો છું એ પ્રકારેનો મંત્ર આપ્યો છે તેવા આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય સી.આર. પાટીલ સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રદેશ મહામંત્રી માન્ય રજનીભાઈ પટેલને વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી વંદે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પંજાબના પ્રભારી માન્ય વિજયભાઈ રૂપાણી જીનું સ્વાગત કરવા માટે સાંસદ અને સદસ્યતા અભિયાનના સહ ઇન્ચાર્જ શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણાજીને વિનંતી કરું છું. કુલદીપભાઈ, વાઘજીભાઈ, બધા આવી જજો. ભારત માતા કી. પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રદેશના અભિયાનના સહ ઇન્ચાર્જ શ્રી કુલદીપસિંહ સોલંકીને વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી વંદે. પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી માન્ય સદસ્ય વાઘજીભાઈ ચૌહાણને વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી. પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીનું ખેસ અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ચાર્જ શ્રી મનનભાઈ દાણીને વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી વંદે. સૌ ના સાહેબ એવું ના કહેવાય ને. સંગઠન પર્વ સદસ્યતા અભિયાન 2024 ગુજરાત પ્રદેશના આપણા
સદસ્યતા અભિયાન શુભારંભ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ એ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણા પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય સી.આર. પાટીલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ પધારો, અમને સૌ કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શિત કરો. માન્ય સી.આર. પાટીલ સાહેબ. ભારત માતા કી વંદે. આ બાજુ કોઈ બોલતા નથી, બધા એક સાથે બોલીશું. ભારત માતા કી વંદે. સંગઠન પર્વમાં સદસ્ય નોંધણીની પ્રક્રિયા આખા દેશમાં શરૂ થઈ છે. એમાં ગુજરાતમાં પણ આજથી શરૂઆત થઈ રહી છે. એના અન્વયે યોજવામાં આવેલ આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, સંગઠનના મહામંત્રી શ્રી રત્નાકરજી, પ્રદેશના મહામંત્રી શ્રી રજનીભાઈ પટેલ, મહામંત્રી શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, પૂર્વ અધ્યક્ષ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાજકોટના સાંસદ શ્રી રૂપાલાજી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સદસ્યતા અભિયાનના ઇન્ચાર્જ શ્રી કેસી પટેલ, મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, પાર્ટીના પદાધિકારીશ્રીઓ અને સૌ ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને વંદન, આપ સૌને પ્રણામ કરું છું. સમયને બદલે થોડો કાર્યક્રમ લેટ થયો. સંખ્યા થઈ રહી છે વરસાદને કારણે, કેટલાક લોકોને પહોંચવામાં મોડું થયું છે એવી અહીંયાથી વારંવારની સૂચનાને કારણે મોડા નીકળવાની સૂચના અમને મળી હતી, એટલે સૂચનાને તો આધીન થવું પડે, એના કારણે થોડું લેટ થયું. પણ અહીંયા આવ્યા ત્યાં તો આખો હોલ છલોછલ ભરેલો છે. છલોછલનો અર્થ રૂપાલાજી સમજાવે કે જરા આખો ઘડો ભરેલો હોય અને છલકાય એટલે છલોછલ ભરેલો છે, એવો થાય ને સુપર સાહેબ. એટલે હોલ પણ છલોછલ આજે ભરેલો છે. સંગઠન પર્વ અને સંગઠનનું મહત્વ એ આખા દેશ અને દુનિયાએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે શીખવી પડે એવી સ્થિતિ છે. ગુજરાતના સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તરીકે જ્યારે જવાબદારીમાં હતા એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબે એના પહેલા જ્યારે સંગઠન મહામંત્રી હતા ત્યારથી લોહી પસીનો એક કરીને ગુજરાતના સંગઠનને ઊભું કર્યું છે. શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું માર્ગદર્શન પણ એમાં મળતું રહ્યું છે. અનેક મહાનુભાવો, અનેક આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓએ મળીને આ સંગઠનને મજબૂતથી વધુ મજબૂત કરતા રહ્યા છે. આ સંગઠનની ઈર્ષ્યા થાય અને નોંધ લેવી પડે એટલું મજબૂત સંગઠન અને શિસ્ત એ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ બતાવી છે. એના માટે પણ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપણે જ્યારે સંગઠન પર્વ શરૂ થયું તે જ દિવસથી પાર્ટીના કોઈને કોઈ જવાબદારીમાં છે, સરકારમાં જવાબદારીમાં છે, સાંસદ છે, ધારાસભ્ય છે, ચૂંટાયેલા સભ્યો છે, પરંતુ પાર્ટીના પ્રાથમિક સદસ્ય તરીકે તે દિવસે આપણી મુદત 6 વર્ષની પૂરી થઈ છે. આ એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે કે જેમાં દર 6 વર્ષે સદસ્યતા પૂર્ણ થાય છે અને ફરીથી પાર્ટીના સદસ્ય બનવું પડતું હોય છે. આખા દેશમાં કે દુનિયામાં ક્યાંય એકવાર સભ્ય બન્યા પછી ફરીવાર સભ્ય બનવાની જરૂર પડતી નથી. આજીવન સદસ્યતા હોય છે, પરંતુ એમાં શિથિલતા આવી જાય. કેટલીક જગ્યાએ મેનિપ્યુલેશન થાય
અને કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક લોકોને સભ્ય થવું એ રહી જાય, હવે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય એના કારણે દર 6 વર્ષે આ સદસ્યતા ફરીથી નવેસરથી બનવું એ પ્રકારનો નિર્ણય ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોએ કર્યો છે અને એનો અમલ પણ થઈ રહ્યો છે. વચ્ચે કોરોનાને કારણે પણ આ સદસ્યતા અભિયાન થોડું લંબાયું હતું, પછી ઇલેક્શનો આવ્યા એના કારણે પણ થોડું લંબાયું હતું, પરંતુ હવે આખા દેશમાં જે રાજ્યોમાં ઇલેક્શન છે સિવાયના તમામ રાજ્યોની અંદર આ અભિયાન શરૂ થઈ ગયું છે. ગઈકાલે સાંજે 5 વાગે દિલ્હીમાં આપણા માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબને પહેલા સદસ્ય તરીકેની નોંધણી એ આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબે કરાવી હતી અને ત્યારથી આ અભિયાન શરૂ થયું. હમણાં છેલ્લો આંકડો મને ખબર નથી, પરંતુ ગુજરાતમાંથી પણ કેટલાય કાર્યકર્તાઓ રાત્રે મને 12 સાડા 12 પણ કહ્યું કે અમારા તો 100 થઈ ગયા. આ 100 સભ્યો અનિવાર્ય પણ એટલા માટે છે કે આ હોલમાં જે બેઠેલા લોકો છે એમની પાસે કોઈને કોઈ જવાબદારીઓ છે અને એટલા જ માટે તમે પ્રાથમિક સદસ્ય બન્યા પછી સક્રિય સદસ્ય બનવા માટે પ્રાથમિક સદસ્યએ 100 જેટલા આ પ્રાથમિક સદસ્ય બનાવેલા હોવા જોઈએ. એ પણ એમાંની એક શરત છે, એમણે પાર્ટી માટે કામ કરેલું હોવું જોઈએ. આ બધી શરતો છે જ, પણ 100 સદસ્ય ફરજિયાત બનાવેલા હોવા જોઈએ. એટલે અહીં બેઠેલા સૌ આગેવાનોને મારી વિનંતી છે કે આપણે આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીને જ્યારે સદસ્ય બનાવીએ ત્યાર પછી જે આપણે અહીંયા નંબર આપ્યો છે 8800002024, આ નંબર ઉપર આપણે મિસ કોલ કરીએ અને ત્યાર પછી એમાં બધી વિગત પણ ભરવાના છે. તમે જે 100 સદસ્ય બનાવશો એને તમારો રેફરલ કોડ આપજો અને તમારી પણ વિગત સહિત એમની પણ બધી વિગત ભરાય તો જ એને પ્રાથમિક સદસ્ય તરીકેની માન્યતા મળશે. તમને પણ તમે બનાવેલા 100 સદસ્યોમાં જો કોઈ ઓછા થયા હશે તો તમે સક્રિય સદસ્ય ના બનો. એટલા માટે ફોર્મમાં બધી જ વિગતો એ પણ ભરવાની કાળજી તમે રાખજો. અને આટલી કાળજી રાખી શકે એટલા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો હવે સોશિયલ મીડિયા સાથે કે આ મીડિયા સાથે જોડાઈ પણ ગયા છે. આ ટેકનોલોજીની બધાને જાણ પણ છે. તો આ ઝુંબેશને આપણે ગુજરાતની અંદર એક ટાર્ગેટ નક્કી કર્યું હતું. અમે જ્યારે દિલ્હીના મિટિંગમાં હતા ત્યારે રત્નાકરજી, કેસી પટેલ, વિનોદભાઈ, રજનીભાઈ અમે બધા બેઠા હતા. અમને હતું કે અમને ટાર્ગેટ પૂછશે તો કેટલું કહેવું. એટલે અમે ગયા વખતે જે 1,19,00,000 હતા અને આપણને આ ઇલેક્શનની અંદર લગભગ 1,88,00,000 મત મળ્યા છે. સુરતમાં ઇલેક્શન નથી થયું, એમાં 8 લાખ મત મળતા હોય છે. એટલે એને પણ જો ગણીએ તો આપણે લગભગ 1,96,00,000 એટલે કે 2 કરોડ જેટલા મતો આપણને મળ્યા છે લોકસભાના ઇલેક્શનમાં. આપણે પહેલો ઇલેક્શન 2022નું 2019માં લોકસભાના ઇલેક્શનમાં પણ આપણને 1,87,00,000 મત મળ્યા હતા. 2022ની અંદર આપણને 1,73,00,000 મત મળ્યા હતા અને હમણાં આપણને 1,88 + 8 એટલે 1,96,00,000 મત આપણને મળ્યા છે. જે હમણાં કેસી પટેલ સૂચના આપતા હતા ત્યારે પણ અમને કહ્યું કે તાલુકા પંચાયતનો સભ્ય હશે, જિલ્લા પંચાયતનો સભ્ય હશે, નગરપાલિકાનો, મહાનગરપાલિકાનો સદસ્ય હશે અને બાકીના સૌ આગેવાનો, કોઈ ધારાસભ્યો છે, સાંસદો છે, આ બધાએ એમને મળેલા જેટલા મતો છે એટલા સભ્યો પોતાના વિસ્તારમાં કાર્યકર્તાઓને મદદમાં લઈને સાથે મળીને આ ફરજિયાતપણે બનાવશો તો આપણે આ 2 કરોડનું ટાર્ગેટ, અમને ત્યાં કોઈ પૂછ્યું નહીં, પણ આપણે આજે નક્કી કરીએ છીએ કે આપણે 2 કરોડને ટચ કરવું છે. શક્ય છે ભાઈ? થઈ જશે ને? તો આટલું જો કરવામાં આવે તો આપણે કદાચ ઉત્તર પ્રદેશ આપણા કરતાં સંખ્યામાં 3 ગણું છે
અને છતાં એ આપણા કરતાં થોડાક જ સભ્યો એના વધારે નોંધાય છે. આપણે બચાવ પણ કરીએ છીએ કે એમની પાસે વધારે વસ્તી છે, એના પ્રમાણમાં જો પ્રોએટા જોઈએ તો ગુજરાત પહેલું છે. તો ગુજરાત આ વખતે ભલે એના કરતાં 3 ગણું નાનું હોય, પરંતુ સભ્યપદમાં આખા દેશમાં પહેલા નંબરે આપણે આ વખતે રહેવાનું નક્કી કર્યું છે. અને આ બધું આપણે નક્કી કરીએ એટલે આપણે બધા સામૂહિક નક્કી કરીએ અને સામૂહિક જવાબદારી ઉપાડીએ તો જ એ શક્ય બનવાનું છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આજ દિન સુધી આપણે જે રીતે સંગઠિત થઈને આપણી સામેના પડકારોને ઝીલતા આવ્યા છે, એ પડકારોને ઝીલીને આપણે સફળ પણ થયા છે. તો આ તો પડકાર નથી, પરંતુ આપણે જ નક્કી કરેલું એક ટાર્ગેટ છે. એ ટાર્ગેટને એચીવ કરવા માટેની શક્તિ એ આપણા બધામાં છે. સંગઠન મજબૂત હશે તો તમે ઇલેક્શનમાં જીતી શકો. ઇલેક્શનમાં જીતો તો તમે સરકાર બનાવી શકો. નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા કે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતમાં પણ તમે બોર્ડ બનાવી શકો. અને એટલા માટે સંગઠનની આ તાકાતને નબળી ગણ્યા વગર અને પૂરી તાકાતથી આ ટાર્ગેટને એચીવ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. વિધાનસભાના લોકસભાના ઇલેક્શન પછી આખા દેશમાં થોડી શિથિલતા, થોડી નિરાશા પણ છે. અને એટલા જ માટે આપણે થોડી સીટ ઓછી આવી, પરંતુ જે અમિતભાઈ શાહ સાહેબ કહે છે ને કે જો આ 241 સીટ આપણને 2014માં મળી હોત તો પણ આપણે ફટાકડા ફોડ્યા હોત, તો પણ આપણે આનંદ ઉત્સવ કર્યો હોત કે અમે આજ સુધીમાં સૌથી વધારે 241 સીટ જીત્યા. પરંતુ આપણે 273 જીત્યા, 303 જીત્યા. અને આપણે જ બધાની કોઈને કોઈ જગ્યાએ ભૂલ હશે, એના કારણે આપણે થોડી સીટો ઓછી થઈ. ગુજરાતમાં તો એનો અભ્યાસ મેં લીધો છે, મેં સ્વીકાર્યો છે કે મારી ભૂલ કે એના કારણે આપણે એક સીટ ગુમાવી. પરંતુ હવે એમાંથી આગળ વધીને આવનારા દિવસોમાં જે નિરાશાનું વાતાવરણ છે ખંખેરીને બહાર આવવું પડશે. એના માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ 15 અને 16 ગુજરાતના પ્રવાસે છે. એક કાર્યક્રમ એમનો ડીસામાં છે. ડીસાના કાર્યક્રમ કર્યા પછી એ અમદાવાદ, ગાંધીનગર રાત રોકાશે. રાત્રિ રોકાણ પછી સવારે એમનો મહાત્મા મંદિરમાં એક સરકારી કાર્યક્રમ છે. ત્યાર પછી મેટ્રોનો એક કાર્યક્રમ છે. અને સાંજે લગભગ 4 વાગે એટલે 3 વાગ્યા પહેલાં બધા જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ઉપર આપણે 1 લાખ કાર્યકર્તાઓની સાથે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પહેલી વાર એ ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે ભવ્ય સ્વાગત કરીને આપણા સંગઠનની તાકાતનું પ્રદર્શન તે દિવસે કરવાનું છે. એમનું ભવ્ય સ્વાગત કરીને આખા દેશમાં એક મેસેજ આપવાનો છે. તમે બધા તૈયાર છો? એટલે આ સંગઠનમાં 2 લાખ પ્રાથમિક સદસ્ય બનાવવા અને મોદી સાહેબના 16મી તારીખના કાર્યક્રમમાં 1 લાખ લોકોની હાજરી, આ બંને માટે તૈયાર છો? આપણે આ 2 લાખ કરવા માટે ટાર્ગેટ તો નક્કી કર્યું, પણ ટાર્ગેટ પર પહોંચવા માટેનો રસ્તો પણ નક્કી કરવો પડે. સોરી, 2 કરોડ, પાછી ભૂલ થઈ છે. તો આ 2 કરોડ સદસ્ય બનાવવા માટે જ્યારે ટાર્ગેટ નક્કી કર્યું છે ત્યારે એચીવ કેવી રીતે કરીશું? તો આપણી પાસે દરેક જિલ્લાની અંદર પોતપોતાના જિલ્લામાં કયા કયા લોકો પ્રાથમિક સદસ્ય હતા એનું લિસ્ટ છે. એ બધાને સંપર્ક કરીને એમને ફરીથી સદસ્ય બનાવવાના છે. એટલે લગભગ 1 કરોડ ને 19 લાખ સુધી તમે એમાં પહોંચી શકો એમ છો. આપણે પ્રાથમિક સદસ્ય એ સદસ્યતા પૂર્ણ થઈ, પરંતુ આપણે જે પેજ કમિટીના સદસ્ય બનાવ્યા છે એ તો આજીવન જ છે. એમાં કોઈ આપણે એની સદસ્યતા પૂર્ણ થતી નથી. એના 74 લાખ વેરીફાઈડ સદસ્યો છે. આજે 1 કરોડ 19 લાખ સદસ્યો છે, એ પણ એમાં આવી જતા હશે. પણ પ્રાથમિક સદસ્ય અને પેજ કમિટીના સદસ્યની વચ્ચેનો જે ફરક છે એ પણ સમજી લેવાની જરૂર છે. પ્રાથમિક સદસ્ય તમે ઘરમાં કેટલા પણ લોકો હોય જે 18 વર્ષથી ઉપરના છે, એ દરેક સદસ્ય એ પ્રાથમિક સદસ્ય બની શકે એમ છે. અને
પેજ કમિટીના સદસ્ય એક ઘરમાંથી આપણે એક જ વ્યક્તિને બનાવીએ છીએ, તો એ પ્રમાણે આપણે 74 લાખ ઘરોની અંદર આપણો એક એક સદસ્ય એ ત્યાં બેઠો છે. એના ઘરમાં એવરેજ 3 સભ્ય આપણે ગણીએ તો પણ આપણને 2,25,00,000 જેટલા આ સદસ્ય આપણે એમાંથી બનાવી શકીએ. પ્રાથમિક સદસ્ય બધા બન્યા જ છે, પણ એ બધા પેજ કમિટીના સદસ્યો પણ છે. એટલે પેજ કમિટીને જો ટાર્ગેટ કરશો, એની વિગત, એનું એડ્રેસ, એનો મોબાઈલ નંબર, એના નામ, આ દરેક જિલ્લામાં વિગત છે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ છે. તમને દરેક ધારાસભ્યોને, જિલ્લા પંચાયતના કે તાલુકા પંચાયત સભ્યોને, સાંસદોને કે પદાધિકારીને પણ આ લિસ્ટ મળી જ જાય. ત્યાંથી એમને જે વિસ્તારનું લિસ્ટ જોતું હોય એટલું લઈ જાય અને એનો સંપર્ક કરે તો આપણે ચોક્કસપણે 100-2 કરોડ સુધી પહોંચી શકીએ એવી સ્થિતિ છે. આ પેજ કમિટીને બેઝ એને બનાવશો અને એના ઘરે જઈને જો તમે સદસ્યતા નોંધણી કરશો તો એ પણ રિન્યુ થઈ જશે. પેજ કમિટીના સદસ્યને પણ લાગશે કે હું જોડાયું છે, મને પાર્ટીના આગેવાનો આવીને ફરીથી મને પ્રમોશન પણ આપ્યું. પ્રાથમિક સદસ્ય તો પેજ કમિટીના સદસ્ય તો એ છે જ, પણ એક પ્રમોશન આપીને એને પ્રાથમિક સદસ્ય પણ બનાવીને એને પ્રમોશન આપીએ છીએ. આ ભાવના પણ એના મનમાં આવશે ને એના કારણે એ વધુ મજબૂતાઈથી જોડાશે. પેજ કમિટીનો સદસ્ય એ આપણો સીધો કાર્યકર્તા નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે આપણે એને મતદાન કરાવવાની જવાબદારી આપીને કાર્યકર્તા બનાવ્યો છે. અને એ જો કાર્યકર્તા એ જો અલગ અલગ ફિલ્ડમાંથી આવે છે, કોઈ સમાજ એમાં બાકી નથી, કોઈ ક્ષેત્ર એમાં બાકી નથી, તો એને ટાર્ગેટ બનાવવાથી જે આપણી પાસે માંગણી છે કે આપણે દરેક લોકોને જોડવા છે, દરેક સમાજને જોડવા છે, દરેક વિસ્તારને જોડવા છે, તો એમાં આપણે ચોક્કસપણે પહોંચી શકીએ એવું છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે ગઈકાલે બીજી પણ એક વાત કરી છે. એમણે કહ્યું છે હવે પછીના ઇલેક્શનમાં તો 33% બહેનોનું રિઝર્વેશન આવી જ જવાનું છે. બહેનોને લોકસભા વિધાનસભામાં બંને જગ્યાએ 33% રિઝર્વેશનનો લાભ મળવાનો છે. તો આ બહેનો પણ 33%નો ભાગીદાર સંગઠનમાં પણ બને અને સંગઠનમાં એમને પણ 33% જે આપણે 2 કરોડ કયા છે તો લગભગ 66 લાખ જેટલી સદસ્યો બહેનો બને, એના માટેનો પણ એક ટાર્ગેટ એમાંથી લેવું જોઈએ. આ બહેનો માટેનો ટાર્ગેટ ફક્ત બહેનો જ કરે એવું નહીં, ભાઈઓ પણ કરે. અને ભાઈઓ પણ એમાં જો રસ લેશે તો ચોક્કસ 66 લાખ જેટલી આ બહેનો કે જે કદાચ પ્રાથમિક સદસ્ય પહેલાં ના પણ બની હોય તો ખૂબ મોટો એક જથ્થો. અને આપણે વાસ્તવિક જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે જે 33%નું રિઝર્વેશન આપ્યું છે એ સંગઠનમાં પણ આપણે પ્રાથમિક સદસ્યતાથી જ આપણે એને જોડ્યું છે. એ પણ આપણે આખા દેશમાં મેસેજ આપી શકીશું. તો આ વાત આપની સામે મૂકવાની હતી. સદસ્યતામાં હમણાં હું મુખ્યમંત્રીશ્રીને તો સભ્ય બનાવું છું, ત્યાર પછી આપણે બધા જ એમાં સદસ્ય બનીએ. પણ એક વાત જો તમારી સામે ઉપસ્થિત થવાનો મોકો મળ્યો છે તો કહી દઉં કે જલશક્તિ મંત્રાલયની અંદર અમે એક 2021માં મોદી સાહેબે કેચ ધ રેન, વરસાદને ઝીલો એવી એક યોજના બનાવી હતી. આ યોજનામાં મંત્રાલયમાંથી કોઈ ફંડ આપવામાં આવતું નથી, પરંતુ આખા દેશમાં તમારા જાણવા માટે કે આખા દેશમાં દુનિયાની 18% વસ્તી એ આપણા દેશમાં છે. એટલે કે 140 કરોડ એટલે આખા દુનિયાની વસ્તીના 18% લોકો છે. આખા દુનિયાનું જે પશુધન છે એનું 18% પશુધન પણ છે. એની સંખ્યા મને ચોક્કસ ખબર નથી એટલે એનો ઉલ્લેખ નથી કરતો, પરંતુ દુનિયાના પશુધનના 18% પશુધન આપણા દેશમાં છે. અને આખા વિશ્વનું લગભગ 4% પાણી એ આપણા દેશમાં છે. અને કુદરતની મહેર છે, આટલો બધો વરસાદ પડે છે. આપણે આ વરસાદને ઝીલવા માટે, એનો સંગ્રહ કરવા માટે આપણે ડેમ બનાવ્યા છે. આદરણીય આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આપણા નેતા અટલજીએ બધી નદીઓને જોડવાનું પ્રોજેક્ટનું સપનું જોયું હતું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે
અને લગભગ અમારા મંત્રાલય દ્વારા જ મોદી સાહેબની સૂચના મુજબ 2-3 મહિનામાં 20 નદીઓ જોડવાનો કાર્યક્રમ પણ એ શરૂ થઈ જશે એ પ્રકારની શક્યતાઓ છે. તમે કેટલા ડેમ બનાવશો એવો પણ પ્રશ્ન આવ્યો. કેટલી નદીઓ જોડશો, એની અંદર કેટલો જળ સંચય થશે? આ તો કરવાનું જ છે, પણ એ સિવાય હવે આપણા દેશના જ્યાં પણ ડેમ થઈ શકતા હતા એ જગ્યાએ ડેમ થઈ ગયા છે અથવા તો થઈ રહ્યા છે. હવે બહુ જ મોટા ડેમ કરીને બહુ મોટા સંગ્રહ શક્તિ વધારવાની શક્યતા ઓછી છે. એક ડેમની પ્રક્રિયા જો શરૂ કરીએ તો જમીન સંપાદનમાં વિરોધ થાય, ગામના ગામને ઉઠાડીને બીજે લઈ જવા પડે શિફ્ટિંગમાં, એના કારણે વિરોધ થાય, પર્યાવરણને નુકસાન થાય, કરોડો રૂપિયા એમાં ખર્ચ થાય અને એ પ્રોજેક્ટ થતાં પણ લગભગ 20 થી 25 વર્ષ લાગે. ત્યારે માંડ એ પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય. હમણાં પોલાવરમ આંધ્રનો એક પ્રોજેક્ટ હતો 1940, યાદ રાખજો 1940, લગભગ 85 વર્ષ પહેલાથી એ શરૂ થયો હતો. આગળ વધતો નહોતો. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે 2014માં લગભગ 15,000 કરોડ રૂપિયા આપીને પ્રોજેક્ટ આગળ વધાર્યો. ફરી એમાં 12,000 કરોડ રૂપિયાની જરૂર હતી. હમણાં આના આગળની કેબિનેટની અંદર મોદી સાહેબે એ પણ 12,000 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા અને હજુ પણ એ 3-4 વર્ષે કદાચ પૂરો થશે. એટલે લગભગ 90 વર્ષે આ પ્રોજેક્ટ પૂરો થવાનો છે. ખૂબ મોટો પ્રોજેક્ટ છે, કદાચ આપણા દેશનો સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ એ થાય એની સંગ્રહ શક્તિ પ્રમાણે એવી શક્યતા છે. પણ હવે પાણીનો સંચય કરવો હોય તો આપણી પાસે વિકલ્પ છે, જમીનમાં પાણી ઉતારી દો. ખૂબ પાણી આપણે જમીનમાંથી વાપર્યું છે અને આ પેટાળમાં પાણી સંગ્રહ કરવાની એક અજબ શક્તિ છે અને એ પાણી તમને જ્યારે જોઈએ ત્યારે પેટાળમાંથી કે જમીનમાંથી પાછું પણ મળે છે. તમે જે એક ડેમ બનાવવા માટે જે હજારો કરોડ રૂપિયા ખર્ચાય છે, આમાં ઓછા પૈસામાં આ પાણી સંગ્રહ થાય છે ને એને પાણી પાછું લેવા માટે પણ એનો ખર્ચો પણ ખૂબ નગણ્ય છે જે ડેમના સરખામણીમાં આપણે જોઈએ તો એ સંજોગોમાં ગુજરાતને મોડલ, આપણે દરેક જગ્યાએ ગુજરાતને મોડલ બનાવીએ છીએ. મોદી સાહેબ હતા ત્યારથી જ દરેક ક્ષેત્રની અંદર ગુજરાત અગ્રસર રહ્યું છે. આ વખતે પણ આપણે ગુજરાતથી શરૂ કર્યું છે. મેં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને વિનંતી કરી હતી કે અમે લગભગ 2,500 બોર કરીએ, તમે એક ટ્વીટ કરો તો એવી અમારી વિનંતી છે. તો મોદી સાહેબે કહ્યું કે ના, હું વર્ચ્યુઅલ જોડાઈશ અને મોદી સાહેબનું નામ આવતાની સાથે સુરત શહેર, સુરત જિલ્લો, તાપી જિલ્લો, નવસારી જિલ્લો, વલસાડ, ડીસા શહેરમાં પ્રવીણ માળી છે, વિનોદભાઈએ કચ્છમાં, જે રાજકોટમાં શરૂ થયું છે કામ. આવા અલગ અલગ જગ્યાએ લગભગ 1,000-1,500 ભાવનગરમાં. મને હમણાં ગઈકાલે આપણે નિમુબેન મળ્યા હતા, એ કહેતા હતા કે અમે પણ એ ટાર્ગેટ લઈએ છીએ. એ સિવાય આ બધા સિવાય પણ લગભગ 24,800 બોર ફાઇનલ થઈને એમાં કામ શરૂ થઈ ગયું છે. મોદી સાહેબ 6 તારીખે લગભગ 12 વાગે વર્ચ્યુઅલ જોડાવાના છે. આખા દેશના લગભગ 700 જેટલા કલેક્ટરો પણ એમાં જોડાશે. આપણે પણ આપણા રાજ્યના તમામ પ્રમુખોને મારી વિનંતી છે, સૌ ધારાસભ્યોને અને સાંસદોને વિનંતી છે કે તમે જ્યાં હોય ત્યાં એના ફેસ ટાઈમ પર પણ આપણે કરીએ છીએ, લાઈવ કરીને ત્યાં પણ તમે કાર્યકર્તાઓને ભેગા કરીને બતાવી શકો. ઓછા પૈસામાં જે જમીનમાં પાણી ઉતારવાને કારણે પાણીનો ખૂબ મોટો આપણે સંગ્રહ કરીશું. જેમણે પાણી વહી જાય છે એના બદલે એમાંનો જો આપણે ફક્ત 8%, ટોટલ વરસાદના ફક્ત 8% પાણી આપણે બચાવીએ છીએ. આપણે ડેમમાં, નદીમાં, કૂવામાં કે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગથી ફક્ત 8% પાણી આપણે બચાવીએ છીએ. પણ આપણે જો એને 25% સુધી લઈ જઈએ ને તો પણ આપણા રાજ્યની અંદર કે આપણા દેશની અંદર ક્યાંય પાણીની અછત ન થાય એટલા મોટા પેટાળમાં પાણીના સંગ્રહ કરવાની તાકાત છે. મારી આપ સૌને પણ વિનંતી છે કે આપ સૌ પણ આ કાર્યક્રમને તો નિહાળજો જ,
પણ તમારા ગામમાં જ્યાં પણ કોઈ ખાબોચિયામાં હોય અથવા તો પાણી વહી જતું હોય, એનો કોઈ નાળો હોય, એમાં જ બોર કરી દો, 50 ફૂટ 100 ફૂટ ઉપરથી એને બંધ કરી દો. એમાં સબમર્સિબલ પંપ કે કંઈ નાખવાની જરૂર નથી. એમાં સ્કેનર પાઇપ ઉતારી દો. આજુબાજુમાં 3 બાય 3 ફૂટ પહોળી, 3 ફૂટ ઊંડી, 3 ફૂટ લંબાઈમાં એ રીતે જો તમે એ ટાંકી એટલે કુંડી બનાવો, એને ચણી દો ઈંટથી, અને એની ઉપર આપણે જે ગટરનું ઢાંકણું તૈયાર જ હોય છે સિમેન્ટનું હોલવાળું, એ મૂકી દો. સ્કેનર જે પાઇપ છે એને નીચે 2 ફૂટ બહાર રાખો, એટલે જમીનથી 1 ફૂટ અંદર રહેશે. બધું જ પાણી જમીનમાં ઉતરી જશે. આમાં ઘણા પ્રયોગ અમે કર્યા છે. હું 2019થી આમાં કામ કરું છું. હવે ઘણા બધા પ્રયોગ એમાં કર્યા છે અને ખૂબ સક્સેસફુલ છે. એના કારણે આજુબાજુના કૂવાઓમાં, બોરમાં એ પાણીનું લેવલ પણ એ ઊંચું આવી જાય છે, પાણીની ક્વોલિટી પણ સુધરી જાય છે. તો આ મારી એક વિનંતી એટલા માટે કે આટલા બધા આગેવાનો જ્યારે ભેગા થયા છે એક સાથે, તમારી વિનંતી પણ મારે તમારી સામે મૂકી હતી. આપણો મુખ્ય જ કાર્યક્રમ તો સંગઠનની નોંધણીની પ્રક્રિયા આજે શરૂ કરવાની છે. કેસી પટેલ અને એમની ટીમ આપ સૌના સહયોગ સાથે જ્યારે આજે આ શરૂ કરી રહી છે, ત્યારે કેસી પટેલની ટીમને અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. આભાર માન્ય પાટીલ સાહેબ. જે વિચારોને લઈને આપણે સૌ લોકો એક પ્રેરણાથી કામ કરી રહ્યા છીએ, એવા આપણા સૌના એકાત્મ માનવ દર્શન, આપણી સરકારો અને આપણે સૌ કામ કરીએ છીએ એવા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજી, જે હંમેશા આપણા પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે, એવા આજે આપણે આ ગુજરાતનો સદસ્યતા અભિયાનનો આ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ અહીંયા આ હોલ એ માન્ય પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજીના નામ ઉપર છે, એટલે વિશેષ કરીને આ હોલને પસંદ કર્યો છે અને આપણને સૌને એ સતત પ્રેરણા આપવાવાળો આ વિષય છે. હું માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ સ્ટેજ પર પધારો. માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી આપણને સદસ્ય બનાવીને આ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશે. ભારત માતા કી વંદે વંદે. હા, માન્ય વિજયભાઈ રૂપાલા સાહેબ, નીતિનભાઈ, જીતુભાઈને વિનંતી કે આપ પણ પધારો. પધારો, આપ સ્ટેજ પર પધારો સાહેબ. રૂપાલા સાહેબ, જીતુભાઈ, રત્નાકરજી, આપ પધારીએ. હા, આવે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબ, આપણા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને સદસ્ય જ્યારે બનાવી ચૂક્યા છે, ત્યારે આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવીને આપણી પાસે જે કમળ છે એ કમળથી અભિવાદન આપણે સૌ કરશું.
આપણે સૌ હાથ ઊંચો કરશું કમળ બતાવીને. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે. હવે આમાંથી અમારા લિંક વાળું કરવું હોય તો હું ઈ સમજાવું આરામથી સાહેબ. ના આને સમજાવો ના જ નહીં. શું ટાઈમ એક પ્રોગ્રામ એક લિંક છે આવી રીતે એટલી પ્રોસિજર તો કેવી રીતે એમ એક વખત આપણે આ શુભારંભ કર્યો છે તો મુઠ્ઠી વાળીને બે હાથ અદ્ધર કરીને જય બોલાવીશું. ભારત માતા કી વંદે વંદે વંદે. માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ એ સદસ્ય બન્યા. માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રીએ એમને સદસ્ય બનાવ્યા છે અને માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી પણ સદસ્ય બન્યા છે. હું માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને માર્ગદર્શન કરશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આયોજિત સદસ્ય અભિયાન 2024ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી તથા પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પૂર્વ અધ્યક્ષ અને સાંસદ શ્રી રૂપાલાજી, અમારા સાથી ધારાસભ્ય અને પૂર્વ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, મહામંત્રી શ્રી રજનીભાઈ પટેલ, શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, સંગઠનના મહામંત્રી શ્રી રત્નાકરજી, મારા સૌ સાથી મંત્રીશ્રીઓ, સૌ ધારાસભ્ય, સાંસદ શ્રી, સંગઠનના પદાધિકારી, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. અહીંયા બેઠા બેઠા જુસ્સો આવી જાય ને. એક વસ્તુ સમજો કે ખાલી એક સદસ્યતા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે નોંધણી થઈ અને જુસ્સો કેટલો વધી ગયો આપણા બધા, મેં એ વિચારો તમે.
એટલે આ જુસ્સો છે, આ આપણી પાર્ટીની તાકાત છે કે ભાઈ કાર્યકર્તા અને કાર્યકર્તાનો જુસ્સો એ કંઈક ઓર જ હોય. કાર્યકર્તા જુઓ તમારે મસ્તીમાં હોય અને કંઈ તકલીફ નહીં. તકલીફ કોને એ પાછું તમે એની પર હશો તો પછી વારે નહીં. કાર્યકર્તાની મસ્તી એ દરેક જણ એ કાર્યકર્તા જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના છીએ તો એના માટેનું ગૌરવ છે આપણના માટે કે જ્યારે દેશને પ્રથમ રાખી અને જો કોઈ કાર્યકર્તા કાર્ય કરતો હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે. અને એટલે જ આપણે કહેવાઈએ છીએ કે દેવથી દુર્લભ આપણા કાર્યકર્તા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ એ શક્ય બને કે સામાન્ય કાર્યકર્તાથી આજે ત્રીજી વખત દેશના ભારતના વડાપ્રધાન બનવું એ અસામાન્ય ઘટના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા માટે જ શક્ય બને. અને એટલે જ આપણને બધાને ગૌરવ છે કે ભાઈ આજે કામ કરવું અને કામ ઘણી બધી જગ્યાએ કરી શકતા હોઈએ છીએ, પણ આની અંદર એક દેશ ભાવના છે આપણા માટે. દેશ ભાવના સાથે આપણે કામ કરતા છીએ, એક વિચાર સાથે આગળ વધી રહ્યા છે કે આજે દેશને કેવી રીતે આજે ઘણા બધા પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોમાંથી બહાર નીકળવું. સરકાર માટે પણ ઘણી વખતે મુશ્કેલી હોય, પણ એ મુશ્કેલીમાં અમારા માટે શું હોય તો કે ગમે તેટલી મુશ્કેલી પડશે, ગમે તેવા પડકારો આવશે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા જે છે આપણી પડખે ને પડખે ઊભો છે એટલે કોઈ તકલીફ નહીં પડે. એમાંથી આપણે બહાર નીકળીશું અને નીકળ્યા છીએ આપણે. અને એટલે જ આજે આટલું મોટું વટવૃક્ષ બન્યું છે. અને જ્યારે સદસ્યતા અભિયાન જ્યારે આપણું શરૂ થયું છે તો સદસ્યતા અભિયાનમાં એ આપણા માટે ટાર્ગેટ આપણે ભલે નક્કી કરીએ, 2 કરોડનું ટાર્ગેટ આપણે નક્કી છે, 2 કરોડનું ટાર્ગેટ આપણે કરવાનું છે, પણ એકલા ટાર્ગેટ આધારિત આપણે કામ નથી કરતા. આપણા માટે એક ભાવના છે કે ભાઈ આપણે દેશને મજબૂત કરવો છે, દેશને આગળ વધારવો છે, દેશને ટોચ ઉપર લઈ જવો છે. દુનિયામાં કેવી રીતે સૌથી ટોપ ઉપર ભારત આવે એના માટેનો ભાવ સાથે આપણે આજે કાર્યકર્તા બને. અને જ્યારે કાર્યકર્તા સદસ્યતા અભિયાન અને અહીંયા બેઠેલા દરેક વ્યક્તિ માટે, અહીંયા તો દરેક જણ ધારાસભ્ય છે, સાંસદ છે, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હશે, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય, તાલુકા પંચાયત, મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકાના કોર્પોરેટરથી માંડીને બધા જ અહીંયા બેઠા હોય, એ બધા માટે કદાચ નવું નથી, પણ અહીંયા બેઠેલા જ્યારે ભારત માતા કી જય બોલે તો એક સહેજ પણ કચાશ ના હોવી જોઈએ, કારણ કે તમારા થકી બધામાં જુસ્સો પુરાવાનો છે. એટલે એક વાર જોરથી બોલો, ભારત માતા કી. આ જુસ્સો તમે ટકાવો તો જ પછી બધાની શ્વાસ ટકે. ક્યાં ગાડી શું તકલીફ? કઈ તકલીફ નથી. સારામાં સારું છે અને સારામાં સારી રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને વધવાના છીએ. આજે માન્ય નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ છે આપણી પાસે, માન્ય અમિતભાઈ, માન્ય નડ્ડાજી, CR પાટીલજી, આપણી પાસે દરેક નેતૃત્વ છે આપણી પાસે. આપણને શેની નિરાશા આવે? ક્યાંય નિરાશા નહીં. એક રણકા સાથે આપણે આપણી જે સદસ્યતા અભિયાન છે એમાં અહીંયાથી નીકળ્યા પછી 2 કરોડનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે કેટલા સ્પીડી આપણે કામ કરીએ છીએ. પાછું ફરીથી નહીતર સંગઠનમાંથી ફોન આવે કે ભાઈ તમારું હજુ કેમ આગળ નથી વધ્યું. એવું ન થાય એનું ધ્યાન રાખીને આપણે સૌ સાથે મળી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આપણી વધુ મજબૂત બનતી જાય એના માટે સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ.
એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ભાઈ બધા બેસજો જ પોતાના સ્થાન પર. આપણે આપણા આ પ્રદેશ કક્ષાનો શુભારંભ કર્યો છે. આવતીકાલે દરેક જિલ્લાઓમાં આ કાર્યક્રમ થવાનો છે અને સૌ સાથે મળીને આપણે આપણા કાર્યક્ષેત્રમાં કામ કરીશું. સૌ વરસાદ અને બાકીની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પધાર્યા. સૌનો આભાર. પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈને જનક